नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्रीय कैबिनेट वालों किसानां दे हितां नाल जुड़े कई अहम फैसले लए गए। इस बार दे साउणी सीजन विच भी खाद दीआं कीमतां विच कोई वाधा नहीं कीता जावेगा। केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए के बजट के नाल IT हार्डवेयर नाल संबंधित दूजी PLI योजना नूं दित्ती मंजूरी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकारी संचार विच नवीं तकनीकां दी वरतों करन अते नवीं हद्दां तक विस्तार करन दा दित्ता सद्दा। लेफ्टिनेंट जनरल विजय B नायर ने वजरकोट दे जनरल ऑफिसर कमांडिंग वजों अहुदा संभालिया। ते BSF ਅਤੇ पंजाब ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ केंद्र वालों लए गए फैसलों बारे जानकारी देंदियां दस्सिया कि इस बार दे साउणी सीजन विच भी खाद दीआं कीमतां विच कोई वाधा नहीं कीता जावेगा। इस दे लई सरकार वालों सबसिडी दे मंतव नाल 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाणगे। देश दे किसानां नूं वेले सिर खाद उपलब्ध होवे ते कीमतां दे वधन घटन ते किसानां उपर कोई बोझ ना पवे, इस मंतव नाल मोदी सरकार वालों पिछले साल 2,54,000 करोड़ सबसिडी ते खर्च किए गए सन। केंद्र सरकार वालों अजिहे उपराले किए जा रहे ने जिस नाल देश विच लोड़ अनुसार खादां दी उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने दस्सिया कि 1 हैक्टेयर मगर 8,909 रुपए खर्च किए गए ने। मनसुख मांडविया ने कहा कि देश विच तकरीबन 12 करोड़ किसान ने ते हर एक किसान ते 21,233 रुपए तो वध खर्च किए गए ने। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि साल 2022-23 विच यूरिया दे एक बैग ते सरकार वालों 2,126 रुपए खर्च किए गए ने। वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है, 1 अप्रैल टू सितंबर वो खरीफ सीजन होती है और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे यही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया DAP के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा, यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया। केंद्रीय कैबिनेट के होरना फैसलों बारे जानकारी देंदियां इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ कैबिनेट वालों केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए के बजट के नाल IT हार्डवेयर नाल संबंधित दूजी PLI योजना नूं मंजूरी दित्ती है। उन्होंने दस्सिया कि भारत दुनिया विच दूजा सब तो वड्डा मोबाइल निर्माता बन गया है ते अगले 6 साल की इस योजना नाल 75,000 नवे रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। Multiple factors are there. Yes, increasing the incentive percentage from 2% to 5% has its own impact. That's a big jump. Second, the flexibility in investment period and flexibility in having a model in which Indian contract manufacturers can be taken on board. That itself is a very big flexibility. We have learnt a lot from our experience in mobile phone, experience in telecom. These 2 PLIs are very successful. Basis these 2 successes, we are able to today very confidently say that this time IT hardware manufacturers are going to come in a big way, and already they have met us, they have told us about their केंद्रीय सूचना ਅਤੇ प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना ਅਤੇ प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों समेत इस दियां मीडिया इकाइयां ਅਤੇ भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों ਨੂੰ सरकारी संचार विच नवीं तकनीकां की वरतों करन ਅਤੇ नवीं हद्दां तक विस्तार करन दा सद्दा दिता।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। We need to be mindful of the changing media landscape. The way that people consume information is changing rapidly, and we need to adopt our methods of information dissemination to meet the needs of the 21st century. New technologies must be tried and tested, and new frontiers must be explored. The focus should be towards giving the best to our people. As you know, the Indian Information Services is a vital part of a government. You are responsible for communicating the government's message to the people of India, in India and abroad. You do this through a variety of channels, including the media, the internet and the public events. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਵਨਿਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਬੀ ਨਾਇਰ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਨੇ ਵਕਾਰੀ ਵਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਜ਼ਕੂਟਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਬੀ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2005 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ, ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕੁਆਟਰ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਜਰ ਕੋਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਬੀ ਨਾਇਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸਨ। ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਬਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਤੁਲ ਫੁਲਚਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਔਰ ਡੀਵੀਆਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ SAS ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਕੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ 2 ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ 2 ਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੰਬਾ ਬੱਟੂ ਹਿੱਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ NIA ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੰਦਸਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼, ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਕੰਠ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਹੁਸੈਨ ਗਿਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਕਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1.5 ਲੱਖ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਥਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 929 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 371 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਵਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 929 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 371 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਾਊਸਿਸ ਤੇ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, 195 ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਔਰ 79 ਲਿੰਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਔਰ 126 ਰੂਫ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਤੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ ਦੇਬੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੁਸ਼ਪਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣ गए। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ जी ਦਾ बहुत धन्यवाद। पहले हम बहुत तंग रहते थे, अब हमारी छत पक्की होगी, गलियां पक्कियां हो गई, हम मक्खी मच्छर से बच गए। मोदी सरकार ने हमें 1.5 लाख की मदद की। प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा धन्यवाद करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੈ। 1,20,000 ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਛੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।